So welcome everyone. Today we are going to discuss about the Planck's constant using LEDs. Operators required here are different colors of LEDs: red, blue, green, yellow and other colors, and these are the plugging wires. So using that, we also call it as a probes. So we use it for connecting the circuit. See, this is the circuit which is already inbuilt. We call it as a kit. Start. See, aim of this experiment to study the characteristics of this LEDs or light emitting diodes. Hence, also we are going to calculate Planck's constant using this characteristics. See, this is the curve. Using this, we are going to calculate the Planck's constant. Let me tell you how. See, operators required here are LEDs, DC power supply ranging from 0 to 15 volt, and voltmeter and milliammeter. So that ranges from 0 to 50 milliampere. Pass. See, these are the LED bulbs of different color, and these are the probes, and this is the switch. You can see that in this kit only they have already pre-installed the voltmeter here and the ammeter. Voltmeter is used to measure the voltage and ammeter is used to measure the current. This is the circuit for forward bias of LED, and this is the circuit for reverse bias of LED. Let me tell you the forward bias. In the forward bias, the positive of the battery is connected to positive of the LED, and negative is connected to negative of the LED. So this is the circuit. To measure the voltage, we connect the voltmeter across it. To measure the current, we will connect the ammeter through the circuit. So this is the variable resistor to vary the voltage. Okay, that I will show you in the circuit only. This is LED. ಇದು LED. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ you will have a lengthier wire or lengthier lead. Okay, you can see this lengthier lead, that is positive. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ, that is shorter lead, will be negative. You can observe in the every LED. See, this is little bit lengthier, that will be positive. This is negative. Yes, now I am going to explain how do we connect the circuit. See, the circuit is already printed on the board itself. Okay, that we have seen in the printed. Now I will take, for example, I will take red color LED, and we have identified the positive and negative. So longer lead is positive. So that's why I am going to connect the positive terminal here, that we have written properly. But this is internally connected to this. Okay, positive is this, negative is this. See, the positive is given by the back side of the triangle. This is the symbol for LED, and the negative is given by the line. Now I am going to connect this positive to this terminal and negative to this terminal. This is how I will plug in. This is how I will plug in. So you will have to put. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಷ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನೆಕ್ಟ್ the terminal. These are the probes. Red color is used for positive. So I am just plugging in. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ನ
ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಈಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. See, circuit connections are made as shown in the figure. Okay, so this is the voltmeter which is connected, this is the ammeter which is already connected here, and this is the LED that is also connected. This is the variable resistor that we have fixed internally connect ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is the variable resistor. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಈ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೀಟ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ LED. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಲರು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ 0.1 ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು 0.1 ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0.1. ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ 0.1ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ 0.1, 0.2, 0.3 ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ರೀಡಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.7ವರೆಗೂ ಜನರಲಿ 0.6 ಅಥವಾ 7ವರೆಗೂ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಆಗಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 0.4ವರೆಗೂ 0 ಇದೆ, 0.5 ಆದರೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ, 0.6ಗೂ 0 ಇದೆ, 0.7ಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ 0 ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 0.8 ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ 0.5 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.7 ಅಥವಾ 1.6 ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ 0.5 ಅಥವಾ 0.2 ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಶೂಟೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಡ್ಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ, ಗ್ರೀನ್ಗೆ, ಬ್ಲೂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ನೀ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋಗೆ, ಗ್ರೀನ್ಗೆ, ಬ್ಲೂಗೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜು ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ನ ನಾವು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ನ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ನ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದು ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್, ಯು ನೋ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 × 10⁻19 ಕೂಲಮ್. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.